اور ہمارے جو چینلز بین ہوئے جس پہ میں پہلے بھی بات کی کیونکہ اب کیوں آپ کو ایسا ڈر کیا ہے کہ یار پاکستان کا چینل بلاک کرنا ہے, اینکرز کے چینلز یوٹیوب بھی بلاک کر دو تاکہ لوگوں کو اصلیت کا پتہ نہ چلے, کیونکہ لوگ اب سوال کر رہے ہیں وار کوئی نہیں چاہتا. میڈیا اچھا میڈیا وار کرنی ہے تو پھر کریں, آپ کیا چھوڑتے ہیں, کسر چھوڑتے ہیں؟ ہم نے تو کچھ بلاک نہیں کیا. ہر چینل آپ کا ایک ہی نیریٹو دے رہا ہے, تو بھائی ہمارے چینلز کو وہاں جانے دینا, کیوں ڈر کس بات کا ہے؟ اچھا ایون انٹرنیشنل میڈیا, نیو یارک ٹائمز ہو یا الجزیرہ ہو, سب رپورٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا ہیز فیلڈ ٹو پروڈیوس اینی ایویڈنس. بالکل ایسے, اور اس میں ان کے اپنے جرنلسٹ جو انڈینز ہیں وہ بھی باہر کے جو ہے میگزینز یا جو ہیں بلاگز وغیرہ اس میں لکھ رہے ہیں کہ جی انڈیا نے کوئی ابھی تک اپنا پروف نہیں دیا. 7 دن ہو گئے, ہم بھی یہی سوال کر رہے ہیں. بالکل ایسے, تو سارے چینلز پاکستان کے بند کر دیے ہیں, یوٹیوب چینلز بند کر دیے ہیں, جو سینئر صحافی اپنے چینلز پر بات کرتے ہیں اور حق سچ کی بات کرتے ہیں ہمارے ان کے چینلز بھی بین لگا دیا ہے. تو ہمارے چینل کے سینئر ہمارے اینالسٹ بھی ہیں, اینکر پرسن بھی ہیں, منیب فاروق صاحب, ان کا بھی چینل بند کر دیا ہے اور انہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے شو پر. بہت شکریہ منیب فاروق, آپ نے ہمیں وقت دیا رائزن شاہد میں. جی گڈ مارننگ منیب, آپ نے کیا ڈرا دیا بھائی, بھارتیوں کو کیا ڈرا دیا؟ آپ کا چینل انہوں نے بلاک کر دیا, کیا وجہ ہے بین کر دیا؟ بہت شکریہ. دیکھیے ایشو یہ ہے کہ جو بھارت کے اندر اوور آل ایک ہاسٹیلٹی ہے ٹورڈز پاکستان, میرے خیال میں وہ پوری اسٹیٹ کرائیو کرتی ہے ان چیزوں کے اوپر. ان کا میڈیا خود کو فیڈ کرتا ہے یہ اینٹی پاکستان نیریٹو کے اوپر. آپ دیکھیے ان کی جو سیاست ہے اس کے اندر یہ جو پاکستان کے ساتھ دشمنی اور یہ جنگ اور یہ سب کچھ, اس کے اوپر ان کا ایک بڑا ووٹ پڑتا ہے. آلدو پریکٹیکلی تو شاید کچھ چیزیں نہیں ہوتی, لیکن پاکستان کی سیاست کے اندر یہ شاید اتنا بڑا ایشو کبھی رہا ہی نہیں ہے, نہ ہی کسی سیاستدان نے اس پہ. جی ہیلو جی منیب, آپ کو رابطہ ہوا, ایک بار پھر ہم منیب سے کانٹیکٹ کریں گے. تو وہ یہیں سے بات کا آغاز وہ کر رہے تھے جو ہم اس سے پہلے بات کر رہے تھے. انہوں نے بڑا کمال کیا کہ ایک لسٹ بنا دی ہے کہ یہ وہ چینلز ہیں, یہ وہ اینکرز ہیں جو کہ سچ ریویل کر رہے ہیں, ان کو تو ضرور دیکھنا ہے. اچھا ایک چیز ہے وی پی این, وہاں کے لوگ وی پی این لگا کے دیکھ رہے ہیں, جس کو دیکھنا ہے کہ اصلی پکچر کیا ہے, کیونکہ ان کو سمجھ آ گئی کہ ان کے جو چینلز ہیں وہ تو پپٹس ہیں, وہ تو وہی بول رہے ہیں جو ان کو سرکار کہہ رہی ہے کہ بولنا ہے, ورنہ تو تم گئے. تو سچائی کے لیے وہ پھر بھی ہمارے چینلز دیکھ رہے ہیں. آپ دیکھیں ویوز پھر بھی آ رہے ہیں. بند کرنے سے زیادہ لوگ اس طرف جائیں گے. آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہا, سائیکالوجی کہتی ہے, ہیومن سائیکالوجی کہتی ہے, کیوں بند کیا گیا؟ وی پی این فری ہے, لگا کے دیکھ رہے ہیں, کس کو پکڑو گے. منیب کا چینل بند کیا ہے, دیگر پاکستانی چینلز بند کیے ہیں, اپنے چینل پر نیریٹو بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں نیریٹو کے لیے بھی آپ کچھ تو ہونا چاہیے نا, کچھ تو آپ کے پاس ان ہینڈ ہونی چاہیے انفارمیشن کہ یہ ہوا ہے, اس پر آپ ایک ماؤنٹین بنا دیں اور ایک عمارت بنا دیں. لیکن جب ہے ہی نہیں کچھ آپ کے پاس. دیکھیں نا ان کی فوج کے جنرل, سرونگ جنرل اب خلاف ہو گئے ہیں مودی کے سارے فیصلے پہ, اس پورے ڈرامے پہ. اسی طرح جو بزنس کمیونٹی ان دا ورلڈ بہت پاورفل ہے, انڈیا کی بھی جو ہے, وہ بھی ان کو پریشرائز کر رہے ہیں کہ مودی اسٹاپ اٹ, وی ڈونٹ وانٹ وار. آپ کر کیا رہے ہیں, تو پریشر بہت پڑ رہا ہے ان پہ. جی منیب, آپ فرمائیے کیا کہہ رہے تھے آپ. جی وہ جو پورا ایک ماحول ہے ان کا, ان کی ریاست کا, وہ ایسا ہی ہے. اس پہ آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. وہ شاید اسی ویو کے اوپر چلتے ہیں کہ بس ڈسینٹنگ ویو نہیں آنا چاہیے, اور وہی ویو دکھانا ہے ہم نے لوگوں کو جو وہ چاہ رہے ہیں. اور دوسری بات دیکھیے, اب تو ابھی جیسے آپ شو میں بھی بات کر رہے تھے کہ جو دنیا ہے آپ اس کا حصہ ہے, یو آر پارٹ آف دا گلوب. پاکستان نے کل آؤٹ کلاس کیا ہے پورے بھارت کو کہ انہوں نے ایک ہفتہ ہوا ہے پہلگام واقعے کو, انہوں نے ناٹ ایون اے سنگل پیس آف ایویڈنس وچ دے ہیو پروڈیوسڈ بفور دا ورلڈ, دنیا کو دکھانے کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. دے ہیو نو ڈاٹس ٹو کنیکٹ. ویئرز پاکستان نے تو ود ایویڈنس بتایا ہے کہ پاکستان کے اندر بھارت دہشت گردی کس طرح کرواتا ہے. تو آئی تھنک یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی وجہ سے شاید بھارت ایکسپوز بھی ہے. اور جو بھی ریسنٹلی رات کو بھی پاکستان کی طرف سے پاکستان کے انفارمیشن منسٹر عطا اللہ طارق صاحب نے بتایا کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹے یا 36 گھنٹے اہم ہے. وہ اس لیے کہ بھارت کی طرف سے چونکہ وہاں بہار میں الیکشن ہے تو اپنی خفت مٹانے کے لیے وہ کچھ کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان ہم ایک ایسی سچویشن میں ہے ویئر ایز ہمارے پاس ایک ہی آپشن ہے, if at all our sovereignty is challenged, if at all our territorial integrity is challenged, Pakistan will retaliate. یہ تو کوئی اس میں دو رائے ہے ہی نہیں. اور پاکستان کی جو ریٹیلیشن ہے اس کا میگنیٹیوڈ ایٹ لیسٹ ٹوائس ہوگا جو بھارت کی طرف سے ہوگا. صحیح. لیکن یہ جو ہم چینلز کی منیب بات کریں, اس کی وجہ آپ یعنی
इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में पाकिस्तानी चैनल्स को बंद कर दिया जाए, इवन यूट्यूब पे जो लोग आप जैसे सहाफ़ी बड़ी हक़ाइक़ पर मबनी रिपोर्ट्स देते हैं, उसको भी तो ये घबराहट का सबूत तो है अपनी जगह पर कि नैरेटिव उनका नहीं चल पा रहा है। जी बिल्कुल है, और मैं आपको बताऊं कि इवन जो लोग पुराने डिजिटल मीडिया के ऊपर है, जिनके बहुत बड़े अकाउंट्स हैं, मैं उनसे भी पूछ रहा था, तो ऐसा कभी नहीं हुआ जो अब हुआ है। तो मेरे ख्याल में ये एक बहुत बड़ी एक अनप्रेसिडेंटेड मूव है, और दैट स्पीक्स वेरी लिटिल अबाउट द इंडियन डेमोक्रेसी और द स्टेट ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। बिकॉज अगर आप डिसेंटिंग व्यू को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते और सुन नहीं सकते, बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो फिर तो आप कोई मैच्योर रियासत तो नहीं है, फिर तो आप बस वो गोदी मीडिया है जिसको आप सरवाइव करवा सकते हैं या उनसे बात कर सकते हैं, उनकी बात सुन सकते हैं। जो डिसेंटिंग व्यू है वो तो आप बर्दाश्त नहीं कर सकते। जी मुनीब, और ये जो कहा जा रहा है कि 48 आवर्स क्रिटिकल हैं, हाई अलर्ट पे रहें, उसको आप कितना सीरियस देखते हैं? देखिए, दिस नीड्स टू बी टेकन एज वेरी सीरियसली, बिकॉज ये एक सिचुएशन है जिसमें पाकिस्तान को बड़ा कॉशियसली रहना है। पाकिस्तान इज ऑन हाई अलर्ट, पाकिस्तान की एयरफोर्स, नेवी, पाकिस्तान की फौज, और वी एक्सपेक्ट कि भारत की तरफ से कुछ शरारत होगी, बट वी आर फुली प्रिपेयर्ड एंड वी आर अ न्यूक्लियर स्टेट, लेट मी रिमाइंड यू। एंड पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डेटरेंस है वो इसीलिए है कि भारत पाकिस्तान के ऊपर कोई हेजेमनी ना कायम कर सके, और इंशाल्लाह ना आने वाले दिनों में कायम कर सकेगा। जी अच्छा, आपने इससे पहले वॉइस ऑफ डिसेंट की बात की, और ये भारत में खैर ये कुछ नया ही ट्रेंड चल गया, मोदी की हुकूमत आने इससे पहले ऐसा नहीं था। कांग्रेस भी वहाँ पर है, कांग्रेस के रहनुमा और दीगर सीनियर एलिमेंट्स बड़ा भारत के खिलाफ बात कर रहे हैं। उनके सर्विंग जनरल ने ये बात कर दी कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, भारत के अंदर से हुआ है, हमें अपनी देखनी चाहिए कि हमारी इंटेलिजेंस क्या है। तो ये भी बहरहाल भारत का एक चेहरा है ना अंदर का, जिस पर तशवीश है मोदी सरकार को। जी बिल्कुल है, और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसी चीज है जो भारत को एक्सपोज कर रही है विद एवरी पासिंग डे इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। आप ये तमाम बातें कह के सुन के आप खुद को नॉर्मल कंट्री के तौर पर एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। आप अपने मुल्क के अंदर या ओवरऑल तो ये आवाजें दबा सकते हैं, लेकिन दुनिया तो अब ये सवाल पूछ रही है। और न्यूयॉर्क टाइम्स में जो आर्टिकल रिसेंटली आया उसमें यही है कि भारत एक केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहा है, बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल को भी कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा, आज अमेरिका के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मार्को रूबियो, वो भी एक्सपेक्टेड है उनकी कॉल टू पाकिस्तान एंड टू इंडिया। सो when India keeps on saying that it cross-border terrorism, then they need to connect the dots, whereas we have already done so. हमने तो ऑलरेडी उनको बता दिया है कि दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म और ये भारत करवा रहा है। वी हैव अ लिविंग एग्जांपल इन द शेप ऑफ कुलभूषण जाधव हु इज इन पाकिस्तान कस्टडी। सो दैट टेल्स अ लॉट। हमने तो दुनिया को बताया है कि भारत किस तरह से पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, whereas भारत की तो अभी ये पोजीशन नहीं है। बिल्कुल, तो ये और मुनीब, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइजिंग, शॉकिंग डेवलपमेंट थी कि उनका अपना सर्विंग जनरल जो है उनको एक्सपोज करे। ये एक बहुत ही सीरियस सी चीज़ है कि कभी हमने नहीं देखा कि जी सर्विंग जनरल जो है हुकूमत के अगेंस्ट बात करे, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे उनके लिए? देखिए, इन द मिडल ऑफ दिस ये भारत की जो फौज है उसके लिए भी एक सेटबैक है। अभी कल ही आपने देखा होगा कि उनके अपनी दो जो यूनिट्स हैं उन्होंने एक दूसरे के ऊपर फायरिंग कर दी और 5-6 सोल्जर्स मारे गए। तो जब आप एस्केलेट करने की बात कर रहे हैं अपने कन्वेंशनल एनिमी के खिलाफ, तो इन द मिडल ऑफ ऑल दिस आपके एक लेफ्टिनेंट जनरल को तब्दील किया जाता है, फिर वो एक्सपोज करते हैं बहुत सारी चीजों को। पहलगाम वाक़े के हवाले से जो वीकनेस है उनकी एज अ स्टेट, उसको एक्सपोज। लेकिन क्यों किया? क्योंकि एक बहुत ही सख्त अमल है, और कोई ऐसा जनरल अपनी इस तरह स्टेट के अगेंस्ट जाना, ट्रीजन भी उनके लिए होता है, कोर्ट मार्शल भी हो सकता है। व्हाट मेड हिम डू इट, यू थिंक? देखिए, देयर कुड बी 1001 रीजंस जो हम ऑब्वियसली हेयर से हो सकती हैं, लेकिन देखिए कुछ चीजें एक्सपोज नहीं की जा, छुपाई नहीं जा सकती। अब वहां पर जो डिसल्यूजन्ड सोल्जर्स हैं भारत के अंदर, वो तो ये सवाल पूछते हैं, और वो लोग भी ये सवाल पूछते हैं कि भाई एक चीज जो कि आप कहते हैं सरहद पार से लोग आए और उन्होंने फायरिंग कर दी, वो ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर 300 से 400 किलोमीटर दूर है बॉर्डर से, 200 किलोमीटर श्रीनगर से दूर है, बीच में 3 से 4 आपके टीयर्स हैं सिक्योरिटी के। वेयर वॉज एवरीबडी? ये कैसे हो सकता है कि आप सब कुछ करें और फिर आप इल्जाम डाल दें दूसरों के ऊपर कि उन्होंने दहशतगर्दी कर दी?
यू नीड टू टेल, आप यू हैव टू कनेक्ट द डॉट्स. आपने क्या रिकवर किया, आपने कुछ कनेक्ट कर पाए पाकिस्तान से? द आंसर इज नो. इफ यू हैव नॉट बीन एबल टू डू सो, फेयर इनफ. और लग रहा है कि इनकी फौज में एक डिवाइड है, और ये सिर्फ वाहिद जनरल नहीं, और भी ऐसे लोग होंगे जो इस वक्त एंटी मोदी होंगे. यानी ये डिवाइड फौज तक पहुंच गया है. अवाम में तो हाँ. डिवाइड है. जिस इलाके में देखे पहलगाम हुआ है, उस इलाके के लोगों के हमने अभी शॉट्स दिखाए हैं, और उनको रिपोर्टर सपोर्ट ने, होगी. इंडियन रिपोर्टर ने बात की जाके, उसने वाज़ेह तौर पर मुस्तरद किया कि आप ये क्या बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ क्या होना चाहिए, आपके पास सबूत ही नहीं है. तो अवाम के बगैर तो जंग लड़ी भी नहीं जा सकती. वैसे वो भी अच्छा, मुनीब, जनरल. एक और चीज, ये जो DGISPR ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बर वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और बाकायदा तौर पर एक नेटवर्क को एक्सपोज किया है नाम लेकर, वो भी यानी सर्विंग सूबेदार जो कि कांटेक्ट में था अब्दुल मजीद के साथ, सारे एडर्स अबेटर्स उनमें मौजूद हैं. तो ये कितनी बड़ी इसकी इंपॉर्टेंस आप कैसे देखते हैं इंटरनेशनली भी, अगर हम इसको लेकर जाएं? देखिए, पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना केस बिल्डअप किया है, पर देखिए, वी नीड टू अंडरस्टैंड द क्रूड रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड. भारत एक बहुत बड़ी मईशत है दुनिया के अंदर. पाकिस्तान ने पहले भी डोसियर्स भेजे, दुनिया को बताया कि भारत एक रोग स्टेट की तरह पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवाता है, लेकिन बहुत सारी चीजें कारपेट के नीचे घुसा दी जाती हैं. कुलभूषण जाधव के बारे में पाकिस्तान ने क्या दुनिया को नहीं बताया? सबको पता है. इवन द इंडियंस देमसेल्व्स नो कि कुलभूषण जाधव यहाँ पाकिस्तान में क्या कर रहा है. वहाँ कोई अमन का पैगाम लेके तो नहीं फिर रहा था. नहीं, वो स्पाई ऑब्वियसली इन्वॉल्व्ड इन सबवर्सिव एक्टिविटीज. तो जब इन चीजों को आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि भारत पाकिस्तान के अंदर क्या करवाता रहा है. लेकिन क्योंकि दुनिया के अंदर चाहे इवन मुस्लिम ममालिक को उनके इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं भारत के अंदर, भारत की मईशत में, तो शायद उस तरह से उनको कॉन्डेमनेशन मिलती नहीं है. लेकिन पाकिस्तान नेवरदलेस अपना केस बिल्ड करता रहा है और इंशाल्लाह करता रहेगा. जी, थैंक यू सो मच मुनीब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया. और सिचुएशन देखें, है तो सीरियस, बिल्कुल सीरियस है, लेकिन ये जो है ना, जो मुझे बात इंटरेस्टिंग लग रही है ये कि मोदी सरकार तो पहले अपनी आर्मी से उनको मुकाबला करना पड़ेगा. देयर इज़ अ डिवाइड, सीरियस डिवाइड. लोग एंटी वॉर हैं, और जो इसके अलावा जो उनकी बिजनेस कम्युनिटी और लोग हैं वो भी इसको बिल्कुल बहुत ज़्यादा जो है मना कर रहे हैं और स्टैंड्स ले रहे हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए. पाकिस्तान का केस बड़ा स्ट्रांग है इंटरनेशनली भी. हम ये अगर ये एविडेंस, मुझे लगता है इन्होंने रिएक्शन की तैयारी की हुई थी, एक्शन की तैयारी जीरो थी. एक्शन की तैयारी. तो ये कुछ मोदी सरकार, ये जो भी आपके साथ ये प्लानिंग में है ना, उसको तो पहले फायर करो.